Hello everyone. Today we are going to discuss the exercise on the topic money market and capital market in India. Let's recall which point you have been studied in this chapter, money market and capital market in India. Actually, this is very helpful and informative chapters to you to know that how the financial system in India. In this whole chapter, you have been studied that the definition and structure of money market, capital market, organized sector, unorganized sector, and the RBI, functions of RBI, commercial bank, cooperative bank, development financial institute, and unorganized sectors in indigenous banker, money lenders, and the unregulated non-bank financial intermediaries. These all points you have been studied in this chapter, money market and capital market in India. In my point of view, this is a very important chapter to know as a student, as a citizen of this country. So let's discuss exercise. In this video, we will cover only 4 questions. Question number first, second, third, fourth and fifth questions. These all questions are very important for the exam to get first questions our objective type questions, so very helpful to know the answers of the objective type questions. So let's start. The question number first is the question number first, complete the following statements, and statements are: development financial institutions were established to provide short-term fund, develop industry and agriculture and other key sector, regulate money market and regulate the capital market. This is the first type of a questions, question number first in objective type of a question. Complete the following statement and look at the statement. That statement related development financial institute. डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट ह्या कशासाठी स्थापन केल्या जात असतात, तर या ठिकाणी आपल्याला दिलेले ऑप्शन्स जे आहेत, देन फर्स्ट आहे विकास वित्तीय संस्था. डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट मीन्स विकास वित्तीय संस्था. सो करेक्ट आन्सर इज टू डेव्हलप इंडस्ट्री, ॲग्रिकल्चर अँड अदर की सेक्टर्स, म्हणजे कृषी आणि इतर मुख्य क्षेत्राचा विकास वाढवण्यासाठी मदत करत असतात. नेक्स्ट स्टेटमेंट, मनी मार्केट फेस अ शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू, नाणे बाजार हा निधीचं कमतरतेचं कारण, इनॲडिक्वेट सेविंग, ग्रोईंग डिमांड फॉर कॅश, प्रेझेन्स ऑफ अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर अँड फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट. So correct answer of this question is inadequate saving. Then individual investors. Question number third statement is individual investors have lost confidence in the capital market due to A option lack of financial instrument, B high transaction cost, C low return and D financial scam. So right answer is a financial scam. Then commercial bank act as intermediate in the financial system. A option make profit, B accelerate the country's economic growth, C mobilize the saving and allocating the them to various sector of the economy and control of credit. So right answer is a make profit. Then question number next is complete the correlation. First, money market, short term fund and capital market. Capital market is the answer, long term fund. Then second statement, the Reserve Bank of India is known as a central bank and SBI is known as a commercial banks. SBI is the commercial bank. So Reserve Bank of India is right answer here. Third, cooperative banks, organized sector, indigenous bankers, unorganized sector. Unorganized sector is correct answer. Primary market, new issue, and secondary market, old issue. So correct correlation with the primary market is new issue. Then find odd word. Question number third, find odd word, and first is the types of bank account: saving account, demat account, recurring account and current account. So odd word is a demat account is odd word. Then next, unregulated financial intermediaries, mutual fund, nidhi, chit fund and loan companies. So odd word is here a mutual fund is odd word. Then third statement is financial asset, bond, land, government securities and derivatives. So odd word is here is the land odd word. Then question number fourth, quantitative tools, bank rate, open market operation, exchange rate and variables reserve ratio. So odd word is here a foreign exchange rate is odd word. So this is the question number third, find the odd word, and these all are the answers. Next question, assertion and reasoning.
This is a new type of questions की ते assertion and reasoning and then the here is the assertion statement and then reasoning statement. How to solve such a type of a questions? So it is important to know that a basic information या micro informations of all concepts. So this all information helpful to solve the questions answer about the questions assertion and reasoning. इथे तुम्हाला विधान आणि तर्क या प्रकारचे प्रश्न सोडवत असताना तुम्हाला हे संपूर्ण धड्याविषयीची माहिती किंवा त्यांच्या संकल्पना धड्यामध्ये आलेल्या आहेत त्या माहीत असणं आवश्यक आहे. ह्या प्रश्नांमध्ये सुरुवातीला तुम्ही जे विधान तुम्हाला दिलेलं आहे आणि जे तर्कविधान दिलेलं आहे, रिझनिंग आहे, हे दोन्ही एकदा किंवा 2-3 वेळा वाचून बघा. या दोन्हींची काही विधानांची लिंक लागते का हे बघा. पहिल्या विधानाचं दुसरं विधान हे वाक्य आहे का, त्याच्याशी संबंधित वैशिष्ट्य आहे का याचा अभ्यास करा. थोडक्यात बघा आणि त्याच्यानंतर या प्रकारचे प्रश्न सोडवा. ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतात त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात आणि दिस इज अ व्हेरी गुड टू यू की दिस ऑल टाईप ऑफ क्वेश्चन्स दिस टाईप ऑफ क्वेश्चन्स मेक युअर प्रॅक्टिस फॉर द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम. सो लेट्स लुक ॲट द फर्स्ट स्टेटमेंट assertion. The money market first statement is money market economize use of cash. Reasoning money market deals with a financial instrument that are close substitute of money. या ठिकाणी हा जे स्टेटमेंट आहे नाणे बाजारामध्ये रोख रकमेचा वापर काटकसरीनं होतो आणि नाणे बाजार हे पैशाच्या जवळचं असणारं वित्तीय साधनाशी संबंधित आहे. इथे इम्पॉर्टंट काय आहे, दीज टू स्टेटमेंट्स आर इम्पॉर्टंट. लुक ॲट द ऑप्शन्स. ऑप्शन्स आर if you have a confirm knowledge about the statement, so then choose the correct statement. How to choose a correct statement? Look at the option. Option A is true but R are false. Second option, A is false but R is true. Both A and R true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true. R is not correct explanation of A. So first money market is इथे पैशाचा वापर होतो आणि नाणे बाजार हे पैशाच्या जवळचा पर्याय असल्यामुळं या ठिकाणी जो करेक्ट ऑप्शन आपला येणार आहे तो 3 आहे. बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Next statement is here assertion statement. Regional stock exchange have witnessed a sharp decline in a value of trade. And reasoning statement means R statement. See, investor prefer to trade in securities listed to primary stock exchange like BSE and NEC etc. इथे प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंजमध्ये व्यापाराच्या प्रमाणात घट झालेली आहे आणि गुंतवणूकदार बॉम्बे बाजार असेल नॅशनल भाग या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देतात. सो ऑप्शन्स आर हियर. A is true but R are false. A is false, R is true. सपोज तुम्हाला हे दोन्ही वाक्य बरोबर वाटत असतील तर तुमचे दोन्ही ऑप्शन ह्या ठिकाणी म्हणजे हे दोन्ही ऑप्शन तुम्हाला जास्त विचार करण्यासारखे नाही आहेत. जेव्हा तुम्ही ह्या दोन्ही स्टेटमेंट्सविषयीची माहिती तुम्हाला असते तेव्हा मोठा जो ऑप्शन आपलं उत्तर असतं की फॉर थर्ड या फोर्थ, कारण हे दोन्ही जर राईट स्टेटमेंट असतील आणि पहिलं विधान हे दुसऱ्या विधानाचं स्पष्टीकरण असेल किंवा नसेल हेच निवडणं याच्यामध्ये महत्त्वाचं असतं. आता इथे हे जे आपण बघितलेलं आहे की स्टॉक एक्सचेंज प्रादेशिक व्यापारामध्ये घट आणि प्राधान्य करण्यास प्रोत्साहन देतात, ही दोन्ही वाक्य आपल्याला जर बघितली तर संबंधित आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी ऑप्शन 3 बोथ A and R ट्रू अँड R इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ A हे या ठिकाणी बरोबर विधान येईल. देन आहे नेक्स्ट थर्ड इज अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर ऑफ मनी मार्केट इज लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी. रिझन अँड ॲक्टिव्हिटी ऑफ अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर आर लार्जली कन्फाईन्ड इन रुरल एरियाज. आता या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की नाणे बाजार हा पारदर्शकतेचा अभाव आहे, लॅक ऑफ ट्रान्सपरन्सी, आणि ह्या ग्रामीण भागाशी संबंधित आहेत. तर ही दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर राईट स्टेटमेंट्स आहेत. सो करेक्ट ऑप्शन आपल्याला इथे निवडत असताना ऑप्शन थर्ड इज आहे बिकॉज A and R ट्रू आहे आणि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A आहे. त्यामुळे ॲन्सर ऑप्शन क्रमांक 3 जो आहे तो राईट ॲन्सर आहे. देन एक्सचेंज रेट of management control undertaken of commercial bank and reasoning RBI has to maintain official exchange rate of rupee and ensure its stability. या ठिकाणी ही दोन्ही जे स्टेटमेंट्स दिलेले आहेत हे व्यापारी बँक जो फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट आहे काय करतं तर कमर्शियल बँक ज्या आहेत व्यापारी बँका अंतर्गत परकीय विनिमय नियंत्रण आणि व्यवस्थापन केलं जातं आणि रिझर्व्ह बँक काय करते
आता रिझर्व्ह बँक हे जे आहे ते विनिमय दर कायम ठेवणे आणि स्थिरता ही रिझर्व्ह बँकेला टिकवावी लागते. आता इथे आपण जर बघितलं तर फर्स्ट स्टेटमेंट काय आहे तर फॉल्स स्टेटमेंट आहे. त्यामुळे याचं जे आन्सर आपल्याला येईल ते आन्सर येईल ए फॉल्स आहे. बरं आर हे काय आहे राईट आहे बिकॉज RBI हॅज मेंटेन टू ऑफिशियल एक्सचेंज रेट अँड रुपीज इन्शुअर इट्स स्टॅबिलिटी. त्यामुळे या ठिकाणी ऑप्शन सेकंड जो आहे तो राईट स्टेटमेंट आहे. देन आयडेंटिफाय अँड एक्सप्लेन द कन्सेप्ट फ्रॉम गिवन इलस्ट्रेशन. रघुस फादर रेग्युलरली इन्व्हेस्टेड मनी इन स्टॉक अँड बॉन्ड. रघुचे वडील नियमित जे भाग आणि बंधपत्रांमध्ये गुंतवणूक करतात. तर याचं राईट आन्सर येईल इन्व्हेस्टमेंट इन स्टॉक एक्सचेंज ही करेक्ट या ठिकाणी कन्सेप्ट येईल. इन्व्हेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट या ठिकाणी तुम्हाला कन्सेप्ट आयडेंटिफाय जे करायची आहे ती इन्व्हेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट येईल. देन सारा मेक्स मंथली कॉन्ट्रीब्युशन टू फंड टू जॉईंटली क्रिएट हर फ्रेंड अँड द कलेक्ट फंड हिज गिवन चूजन मेंबर थ्रू लकी ड्रॉ थ्रू इथे. तर हा जो इथे कन्सेप्ट आपली येईल ती चिट फंडची कन्सेप्ट येईल. कारण चिट फंडमध्ये मंथली इन्व्हेस्टमेंट केली जाते आणि त्याच्यानंतर जे कलेक्शन झालेलं असतं त्याच्यातून लकी ड्रॉ विड्रॉ करून ती दिली जाते, तो चिट फंड येईल. देन या ठिकाणी टीना डिपॉझिट अ लमसम अमाऊंट इन 50,000 इन अ बँक अ पिरियड ऑफ 1 year एका वर्षासाठी. तर या ठिकाणची जी कन्सेप्ट आहे ती फिक्स डिपॉझिटची कन्सेप्ट आहे. कारण एका वर्षासाठी आपल्याला या ठिकाणी 50,000 रुपये ही रक्कम ठेवलेली आहे. त्यामुळे ही इथे विधान काय येईल फिक्स डिपॉझिट. ABC बँक प्रोव्हाइड डीमॅट फॅसिलिटी सेफ डिपॉझिट लॉकर इंटरनेट बँकिंग फॅसिलिटी टू इट्स कस्टमर. आता ही एक बँक आहे, कमर्शियल बँक आहे आणि ती डीमॅट सवलती सुरक्षा ठेव इंटरनेट बँकिंग पुरवते. म्हणजे इथे ॲक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बँक ही या ठिकाणची आपल्याला ही कमर्शियल बँकेचे सर्व फंक्शन्स आहेत. त्यामुळे जी कमर्शियल बँकेची अनुषंगिक कार्य जी आहेत ती संकल्पना या ठिकाणी स्पष्ट होते. तर अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओमध्ये क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत जेवढे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स आहेत ते कव्हर केलेले आहे आणि नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचा असेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग.